Hello everybody, I am Jadhav PL from Swami Ramananda Bharati Junior College, Taskov. We have started now electrochemistry topic. So in electrochemistry, first is the definition. What is electrochemistry? Electrochemistry, it is a branch of physical chemistry which deals with conversion of electrical energy into chemical energy and also chemical energy into electrical energy. That means electrochemistry is branch of physical chemistry which deals with interconversion of chemical energy and electrical energy. For example, in last topic, we have studied that energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to other form. So if we take here example of dry cell, in dry cell, electricity or electrical energy is generated by chemical reactions. That means chemical energy is converted into electrical energy. Similarly, if we carried out any chemical reaction by using electrical energy, for example, electrolysis of NaOH or NaCl. So in electrolysis of NaOH, we use electrical energy to carry out the chemical reaction. That means electrical energy is converted into chemical energy. Also here in case of electrochemistry, we have to study properties like conduction, resistance, etc. That means it is not only the conversion, interconversion, but also study of these properties like conduction, resistance, conductivity, resistivity, etc. Third point is that if there is conversion of electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy, so all these processes are carried out in a device that is known as a cell. And in this cell, the designing of the cell and its operation, it is also included in electrochemistry. And therefore, in new syllabus, it is not considered as a branch of chemistry. It is considered as a area of chemistry. So, area of chemistry which concerned with interconversion of chemical energy and electrical energy. Also, it deals with study of properties like conduction, resistance, and also designing and operation of the cell. So, all these are included in electrochemistry. Next point is when we have to study this electrochemistry, main point is the redox reaction. Redox reaction is basis of the electrochemistry. All this interconversion, that means chemical energy to electrical energy or electrical energy to chemical energy, that is based on chemical reaction, and the type of the reaction is redox reaction. Redox reaction itself indicates that it is combination of reduction and oxidation reaction. We know that if we take an example, CuO plus H2 gives CuO solid. Cu solid plus H2O liquid. So this is redox reaction. Redox reaction means the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. We know that oxidation means what? Oxidation means addition of oxygen, or another definition is loss of electron is known as oxidation. Third definition is increase in oxidation number is also known as oxidation. Similarly, gain of electron is known as reduction, or gain of oxygen or removal of hydrogen, addition of hydrogen or removal of oxygen, it is also known as a
reduction. Similarly, decrease in oxidation number is also known as a reduction. So all these points we have studied in last year 11th standard. So in case of this reaction CuO, oxidation number of copper is +2 and that of oxygen is -2. Oxidation number of hydrogen is 0. Oxidation number of copper is also 0 here. In H2O, oxidation number of oxygen is -2 and therefore oxidation number of hydrogen is +1. That means here oxidation number of copper changes from +2 to 0. Decrease in oxidation number. It is known as a reduction. This oxidation number decreases by 2 units. That means it gains 2 electrons. So by gaining 2 electron, oxidation number is decreased by 2 units. That means here CuO is reduced to copper metal. Similarly, in case of hydrogen here, oxidation number of hydrogen is 0 and in H2O it is +1. That means oxidation number is increased. Increase in oxidation number is known as a oxidation. So in case of this hydrogen, oxidation number increased by 1 and so it is oxidation process. That means in this reaction totally CuO get reduced and hydrogen get oxidized simultaneously and so it is example of redox reaction. So while this redox reaction there is loss and gain of electron takes place and due to this electrons movement of electron is possible and movement of electron or flow of electron is known as a electricity or electric current. आता ज्यामध्ये आपण ज्या डिव्हाइस मध्ये ह्या रिएक्शन घडवून आणतो त्याला काय म्हटलं जातं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हटलं जातं. आता हा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आहे त्यामध्ये कुठली रिएक्शन होते तर यामध्ये रेडॉक्स रिएक्शन होते. रेडॉक्स रिएक्शन आपण 11वी मध्ये शिकलोय ज्याला आपण काय म्हणतो की ज्या रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हे सायमल्टेनियस होतं त्याला काय म्हटलं जातं रेडॉक्स रिएक्शन म्हटलं जातं. आता इथं आपण रेडॉक्स रिएक्शन हा काय तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या सेलचा बेसिस आहे की सगळ्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मधल्या ज्या रिएक्शन्स आहेत ह्या सगळ्या कुठल्या टाइपच्या असतात रेडॉक्स रिएक्शन टाइप्स असतात. आता आपण पुढचा पॉइंट यामध्ये बघणार आहे की व्हॉट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. याची डेफिनेशन आपण बघितली तर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय जनरली इलेक्ट्रोलायटिक आणि इलेक्ट्रोकेमिकल असे सेल्स असतात पण जादा प्रमाणामध्ये आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचा वापर जास्त करतो त्यामुळे सेल हा शब्द लक्षात ठेवायचा की सेल म्हणजेच काय तर हा डिव्हाइस आहे की ज्यामध्ये कन्व्हर्जन जे आहे केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी हे इंटर कन्व्हर्जन ज्या डिव्हाइस मध्ये केलं जातं त्या डिव्हाइसला काय म्हटलं जातं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो इट इज द डिव्हाइस इन विच इंटर कन्व्हर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस. फॉर एक्झाम्पल ट्राय सेल असेल लीड एक्युमुलेटर असेल किंवा पीएल सेल असेल किंवा इलेक्ट्रोलायटिक सेल असेल की ज्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH करू NaCl करू या पद्धतीनं. आता पुढचा जो पॉइंट आहे यामध्ये हा आहे कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. आता कंडक्शन म्हणजे काय आपल्याला माहितीये की आपण म्हणतो इलेक्ट्रिक करंट म्हणजेच काय असतो तर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन असतो. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यालाच आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रिक करंट म्हणतो. म्हणजेच इथं इलेक्ट्रिसिटी किंवा फ्लो ऑफ करंट किंवा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यालाच आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रिक करंट म्हणतो. आता हे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जे आहे म्हणजे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं कंडक्शन. आता हे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन म्हणजेच काय तर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
साधा सोपा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला 10वी मध्ये झालेला आहे हा, की एक पट्टी असते आणि त्याला ते 2 इलेक्ट्रोड्स जोडलेले असतात. तुम्हाला आठवतंय का बघा, 10वी मध्ये तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल होतं. त्या रॉडला पट्टीला असे 2 इलेक्ट्रोड जोडलेले असतात आणि ते जे इलेक्ट्रोड्स आहेत हे पुन्हा आपण स्विच बोर्डला आणि दुसरी बाजू ही त्याच्या साईडला आपण बल्ब जोडलेला असतो. आणि हे इन्स्ट्रुमेंट, ते जे इलेक्ट्रोड्स आहेत हे इलेक्ट्रोड्स तुम्ही डीप करायचे. वेगवेगळे तुम्हाला इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन दिलेले असतात आणि त्यामध्ये तुम्ही डीप केलं की ज्या सोल्युशन मध्ये डीप करायचं, जर त्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत असेल तर तुमचा बल्ब लागतो आणि जर इलेक्ट्रिसिटी वाहत नसेल तर तिथं तो जो बल्ब आहे हा लागत नाही. आणि त्यावरून दिलेला इलेक्ट्रोलाइट जो आहे त्यामधून फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होतं का नाही, म्हणजे त्याच्यामधून कंडक्शन होतं का नाही हे आपल्याला समजतं. असा टाईपचा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला 10वी मध्ये झालेला आहे आणि आता पण तुमच्या पुस्तकामध्ये हा दिलेला आहे की इनबॉक्स मध्ये जेव्हा आपल्या कॉलेज सुरू होईल तेव्हा आपण हे करून बघू. तर इथं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जे आहे म्हणजेच कंडक्टन्स आहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स, हा कशा पद्धतीनं इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो याच्यावरती त्याचं जे मेकॅनिझम आहे, मेकॅनिझम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा मेकॅनिझम ऑफ कंडक्टन्स, याच्यावर आधारित त्याचे 2 टाइप्स असतात इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्सचे. पहिला जो टाइप आहे त्याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स आणि दुसरा जो टाइप आहे त्याला म्हटलं जातं आयोनिक कंडक्टन्स. आता मुद्दामच मी नावं देताना तुम्हाला कंपॅरेटिव्ह नावं दिलेले, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स आणि आयोनिक कंडक्टन्स. आता पहिल्यांदा आपण हा पार्ट बघू की इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स त्याच्या नावातच आहे इलेक्ट्रॉन, म्हणजेच इथं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ही कशी होणार आहे, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आता ही जी मुवमेंट आहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कोणाच्या थ्रू होते, तर जनरली जे मेटॅलिक कंडक्टर्स आहेत ह्या मेटॅलिक कंडक्टर्स मध्ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला दिसतो. म्हणजेच इथे जे कंडक्टन्स आहे हा कसा आहे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स आहे. आता पुन्हा इथं नवीन शब्द आला कंडक्टर्स. आता आपण बघितलं की कंडक्शन म्हणजे काय, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आता ही जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे ही ज्याच्यामधून असं जे सबस्टन्स असेल की ज्याच्यामधून विच कॅन अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दे, दॅट आर नोन ॲज अ कंडक्टर्स. ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी वाहू शकते त्याला आपण काय म्हणतो, कंडक्टर्स म्हणतो. So conductors are the materials which allow to flow the electricity through them, that are known as a conductors. आता इथं मेटल्स जे आहेत या मेटल्स मधून जे कंडक्शन होतं हे कुठल्या टाइपचं आहे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपचं आहे, फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि म्हणूनच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जे आहे त्यालाच दुसरं नाव काय, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ मेटॅलिक कंडक्शन. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शनलाच काय म्हटलं जातं, मेटॅलिक कंडक्शन. आता इथं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे तर इलेक्ट्रॉन कुठले भाग येतात कंडक्शन मध्ये, तर जे इलेक्ट्रॉन्स हे कंडक्शन बँड मध्ये आहेत, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बँड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ मेटल दॅट पार्टिसिपेट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जे इथं जे इलेक्ट्रॉन्स भाग घेत आहेत ते कुठले भाग घेत आहेत, दॅट इज फ्रॉम कंडक्शन बँड. कंडक्शन बँड आपण सॉलिड स्टेट मध्ये बघितलेलं आहे. जे आउटरमोस्ट शेल मधले जे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये आहेत दॅट आर फ्री टू मूव्ह अँड सो दे कॅन कॅरी द इलेक्ट्रिक करंट. टू कॅरी दिस इलेक्ट्रिक करंट वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल EMF. So flow of electron
under the influence of electric field takes place. That is known as an electronic conductance. आता इथं फक्त इलेक्ट्रॉन्स भाग घेत आहेत, कुठल्याही मेटल ऍटम्स किंवा आयन्स पार्टिसिपेट होत आहेत का? नाही. दॅट मीन्स मॅटर इज नॉट इन्व्हॉल्व इन द कंडक्शन. इथं कुठल्याही प्रकारचा मॅटर इन्व्हॉल्व होत नाही. आणि दुसरं काय, मॅटर इन्व्हॉल्व होत नाही त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे केमिकल चेंजेस आपल्याला इथं दिसत नाही. आता दुसरा जो पार्ट आहे हा आहे आयोनिक कंडक्टन्स. त्याच्या नावातच आहे की इथं जो कंडक्टन्स आहे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी आहे ही कशामुळे दिसणार आहे? ड्यू टू द फ्लो ऑफ द मुवमेंट ऑफ आयन्स. आयन्सच्या फ्लोमुळे किंवा आयन्सच्या मुवमेंटमुळे आपल्याला इथे इलेक्ट्रिसिटी दिसते थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट that are called as a ionic conductors. Conductance takes place due to movement of ions through this electrolyte. That is called as a ionic conductance. म्हणजे हा जो कंडक्टन्स आहे हा कुठं दिसतो आपल्याला? इलेक्ट्रोलाइट्स मध्ये दिसतो. आणि इलेक्ट्रोलाइट्स मध्ये दिसल्यामुळं याला काय म्हटलं जातं? इलेक्ट्रॉनिक. It is also called as a electrolytic conductance. याला दुसरं नाव काय? इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टन्स. आता इथं आयन्स इन्व्हॉल्व होत आहेत म्हणून काय होत आहे? मॅटर. सो मॅटर इन्व्हॉल्व्स इन दिस आयोनिक कंडक्टन्स अँड देअरफॉर देअर केमिकल चेंज इज ऑब्झर्व्ड. सो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ionic conductance we observe the chemical change. So ionic conductance is observed in, for example, in electrolysis of NaOH, and electronic conductance is observed in case of metals like copper, iron, etc. आता तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न असतो परीक्षेमध्ये, हे एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टन्स. आणि दुसरा जो पॉइंट आहे हा आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टन्स अँड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टन्स. आता आपण पुढचा पॉइंट इथं बघणार आहे तो आहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. हा पॉइंट महत्वाचा आहे. दॅट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स. कंडक्टिव्हिटी. थोडासा शब्द थोडा वेगळा आला. मग अशी काय होतं आपल्याकडं? कंडक्टन्स. म्हणजे इथं कंडक्टन्स, कंडक्टर, कंडक्टिव्हिटी ह्या प्रत्येक शब्दाला थोडं वेगळं मिनिंग आहे. कंडक्टन्स म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो, त्याला आपण कंडक्टन्स म्हणतो. कंडक्टर्स म्हणजे काय? विच कॅन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दॅट आर नोन एज अ कंडक्टर्स. आणि आता आपण बघणार आहे की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय. त्यासाठी पहिला पॉइंट आपल्याला माहित आहे की अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I. R म्हणजे काय? तर रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स जो आहे हा काय असतो? तर रेजिस्टन्स इज इक्वल टू अप्लाइड EMF म्हणजेच इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिव्हायडेड बाय करंट. आता जनरली जो पोटेन्शियल आहे, इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल, हे आपण कशामध्ये मोजतो? तर व्होल्ट मध्ये मोजतो. आणि करंट जो आहे I हा आपण कशामध्ये मोजतो? एम्पियर मध्ये मोजतो. आणि म्हणून इथं जे युनिट आहे रेजिस्टन्सचं युनिट जे आहे हे युनिट असतं व्होल्ट्स पर एम्पियर. युनिट काय आलं याचं? व्होल्ट पर एम्पियर. तसंच दुसरं युनिट जे आहे रेजिस्टन्सचं हे असतं ओहम किंवा ओमेगा साइन आपण याला म्हणतो. रेजिस्टन्स इथं आपण बघितला. रेजिस्टन्स काय? इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डिव्हायडेड बाय करंट. आता सेकंड पॉइंट जो आहे हा आपल्याला बघायचा कंडक्टन्स. कंडक्टन्स जो आहे त्याचा सिम्बॉल आहे G. G is equal to conductance is equal to it is reciprocal of resistance 1 upon R. याला आपण इक्वेशन
सेकंड म्हणते. म्हणजे कंडक्टन्सची डेफिनेशन काय? कंडक्टन्स इज रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टन्स 1/R. आता आपल्याला माहित आहे की R चं युनिट काय तर ओहम आहे रेझिस्टन्सचं. त्यामुळं कंडक्टन्स जो आहे त्याचं युनिट काय येणार? एकतर ओहम इनव्हर्स येईल किंवा हे युनिट जे आहे त्याचं आता उलट येणार ए फी रेस टू मायनस. इथं काय फी ए रेस टू -1 आहे. म्हणजेच इथं व्होल्ट्स पर एम्पियर आहे त्याऐवजी इथं येणार एम्पियर्स पर व्होल्ट येणार. किंवा आपल्याला माहित आहे की जो करंट आहे इलेक्ट्रिक करंट ह्याच्यासाठी दुसरा एक युनिट आपण वापरतो ते असतं कुलोम. 1 कुलोम इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लोईंग फॉर 1 सेकंड म्हणजेच ए इंटू एस. आणि त्यामुळं हे जे युनिट आहे हे आपण जर इथं कुलोम वापरलं तर काय येणार सी ए रेस टू -1 एस रेस टू -. तर हे झाली याची युनिट्स. जनरली आपण इथं जे वापरतो हे सिमेंट हे युनिट वापरतो. त्यानंतर तिसरा जो प्रकार आहे थर्ड पॉइंट. जर रेझिस्टन्स जो आहे हा रेझिस्टन्स आपण बघितला तर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. म्हणजे जसं लेंथ वाढेल तसं रेझिस्टन्स वाढतो आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढेल तसा रेझिस्टन्स काय होतो कमी कमी होतो. सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवायडेड बाय ए. आपण हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढलं तर काय येणार देअरफॉर आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनॅलिटी साइनच्या ठिकाणी आपण काय लिहिलं समजा रो लिहिला एल अपॉन ए. रो हा काय तर इट इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. सो हिअर रो मीन्स रेझिस्टिव्हिटी. आपण इथं थोडंसं याला दुरुस्ती केलं बदल केला याच्यामध्ये तर रो इकडे घेतलं तर काय ना रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. आता इथं रो जो आहे हा काय रेझिस्टिव्हिटी आहे. रेझिस्टिव्हिटी बरोबर काय येते आर इंटू ए अपॉन एल. आता ए म्हणजे काय तर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. समजा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 असेल आणि लेंथ सुद्धा 1 मीटर आपण घेतली आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वेअर मीटर घेतला तर ही व्हॅल्यू 1 येईल म्हणजे युनिट येईल. त्यावेळी रो बरोबर आर येईल. आणि म्हणून रेझिस्टिव्हिटी जी आहे याची डेफिनेशन काय येणार तर रेझिस्टिव्हिटी इज द रेझिस्टन्स ऑफ कंडक्टर विच हॅव युनिट लेंथ अँड युनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेअर असेल आणि जर लेंथ ही सुद्धा 1 मीटर असेल तर रो बरोबर काय येतो आर येतो. म्हणजेच रेझिस्टिव्हिटी बरोबर काय येतो रेझिस्टन्स येतो. सो डेफिनेशन ऑफ रेझिस्टिव्हिटी इज इट इज रेझिस्टन्स ऑफ मटेरियल विच इज 1 मीटर लॉन्ग अँड 1 स्क्वेअर मीटर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किंवा विच हॅव युनिट लेंथ अँड युनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आता त्याच्या विरुद्ध आपण पुढचा पॉइंट बघू. समजा कंडक्टन्स आहे जी. तर कंडक्टन्स काय होणार आहे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. म्हणजे जे रेझिस्टन्सच्या बाबतीत आहे त्याच्या बरोबर अपोजिट कोणाच्या बाबतीत असणार कंडक्टन्सच्या. कारण कंडक्टन्स काय इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टन्स आहे. त्यामुळे जी इज प्रोपोर्शनल टू ए बाय एल. आपण हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढलं तर जी इज इक्वल टू काय येणार के इंटू ए डिवायडेड बाय एल. आता इथं के जो आहे हा आहे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट अँड दिस के इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिव्हिटी. प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट किंवा त्यालाच काय म्हटलं जातं कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी जी आहे जी बरोबर के कधी येईल तर जेव्हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 असेल आणि लेंथ सुद्धा 1 मीटर असेल. म्हणजेच इथं जी इज इक्वल टू के. म्हणजेच कंडक्टिव्हिटी इज कंडक्टन्स ऑफ मटेरियल विच हॅव युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अँड युनिट लेंथ.
आता आपण इथं के इज इक्वल टू घेतला तर काय येणार जी इंटू एल डिव्हायडेड बाय ए. आता बघा इथं हे जे रिलेशन आहे काय रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिव्हायडेड बाय एल आलं आणि इथं के बरोबर काय येणार आहे के बरोबर जी इंटू एल अपॉन ए आलं. म्हणजेच इथं आपल्याला काय दिसतंय तर ही जी व्हॅल्यू आहे ही बरोबर याच्या उलटी आहे. 3 आणि 4 आपण याला पण 4 नंबर देऊ. जर 3 आणि 4 आपण कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय दिसतं के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. इथं ए अपॉन एल आहे इथं एल अपॉन ए आहे त्यामुळे आपण फक्त याचा रेसिप्रोकल घेतला तर ह्या दोन्ही व्हॅल्यू समान येतील. याचाच अर्थ काय तर कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टिव्हिटी. के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. आता आपल्याला याला युनिट द्यायचंय. समजा रेझिस्टिव्हिटी आहे इथपर्यंत आपण बघितलंय तर रेझिस्टिव्हिटी जे आहे त्याचं युनिट आपल्याला द्यायचंय. तर आर म्हणजे रेझिस्टन्स आहे. रेझिस्टन्सचं युनिट काय असतं ओहम असतं. ए जो आहे हा कशामध्ये समजा आपण याचा एसआय युनिट घेतलं तर मीटर स्क्वेअर आणि लेनचं युनिट काय मीटर आहे. हे कॅन्सल केलं तर याचं युनिट काय येणार ओहम मीटर येणार. म्हणजे तर याचं रेझिस्टिव्हिटी जे आहे त्याचं युनिट काय येणार ओहम मीटर येणार एसआय युनिट. तसंच ओहम सेंटीमीटर पण येऊ शकतं. आता त्याच पद्धतीनं आपण इथं याचं घेतलं तर काय येणार त्याचा रेसिप्रोकल येणार म्हणजेच ओहम सेंटीमीटर इनव्हर्स येणार. तर इथं आपण रिलेशन बघितलं के म्हणजेच कंडक्टन्स इज नथिंग बट कंडक्टिव्हिटी इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टिव्हिटी. आता आपण इथंपर्यंत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी किंवा हा भाग इथं संपवलेला आहे. पुढच्या लेक्चरला आपण याच्यातला पुढचा जो भाग आहे हा कॅरीड आउट करणार आहे. थँक्यू.